друзья! Всем привет! И мы вас приветствуем из Вьетнама. Находимся мы в регионе города Дананг. И сегодня приехали в Вин Вандерс Нам Хоян, который находится недалеко от города Хоян. Хоян находится недалеко от города Дананг. И в Хояне мы жили одну ночь и по нему гуляли. Все это смотрите в предыдущих выпусках, как и начало нашего сегодняшнего дня. А теперь мы продолжаем с вами прогулку по парку Вин Вандерс. Пойдемте. Пойдем. Мы идем кататься по сафари-парку. Идем, садимся. Все, поехали. Xin chào. Xin chào, em đã đến với công viên chăm sóc bảo tồn động vật đá hoang dã River Safari ạ. Em là Thọ sẽ đồng hành cùng chúng ta trong chuyến tàu hôm nay. Черные лебеди. Này mà sắc nhọn như thanh kiếm đó. Khi trưởng thành thì sừng bạn nó sẽ dài hơn 1 mét luôn nha. Маленький утенок. Cái này là nhà của bạn ngựa và nhau đó ạ. Правда, если брать на вьетнамском, мне что-то не понятно, что он говорит. Хотя бы на английском Bạn ngựa говорили vàng này là бы. bạn ngựa vàng đồng bằng là đầu của biến trong vàng. Господи, поще. Tiếp theo bên này là nhà của bạn Lâm Dương sừng mã. Đây có sừng Вот фламинго. Đây nhà bạn đã rồi không một chỗ xuống đây bơi rồi đó. Tiếp theo bên đây là nhà của bạn Hồng Hạc ạ. Приближаемся к жирафам. Bạn ngủ ở Жирафики. vỡ mắt à? Dạ, bạn không buồn cửa đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Bạn nào da nào sẫm màu là càng lớn tuổi nha. Chúng ta có chiều cao là 2 mét rồi, chúng ta bạn chay là to lắm bạn nha. Chẳng hạn là bạn đó, chay là bạn to lắm đó. Cân nặng dao động. Жираф Ở совсем cái не... cổ này có một đặc tính là cái cổ này bạn sẽ phủ đứng và mở mắt. Xương này bạn cũng xinh đứng luôn. Để con rơi tự do từ độ cao 2 mét ạ. Khi con rơi đây là bạn nhà các bạn lần nào bọc bướu. Скажем так, проехаться вот так вот один раз можно, но как-то люди Cân nặng dao động của bạn này là 450 đến 680 как на kg. горбы, что ли. О, слонов делают остановку, что можно вот так вот выйти, посмотреть. Хорошие такие. Едем дальше. Bạn này sống theo chế độ mẫu Вот hệ. вьетнамцы смеются. А, обезьяны там. Вьетнамцы смеются, а всем другим ничего не понятно, что говорит. Bạn này sống chung với 3 cô vợ luôn. Chó ạ. Khỉ đầu chó nha. Đầu với con chó ha. Bạn này sống theo bầy đàn của bạn là gồm 15 đến 150 cá thể ạ. Người ta sống Что cùng có phải ржут sự они tự все, luôn đó. я не понимаю. Là vô cùng bình tĩnh và hung dữ ạ. Bạn này ăn thịt sống rất là giỏi luôn đó. Вот Да. Да, Rồi, nó ăn đầu большой đèn такой. nha. Anh ơi, nó bảo là ăn đầu đèn đó. Đó là bạn cái nha. Là bạn đông cô đơn đó. такие же будут. Đó, У hai меня? bạn, chậm Да, lên ты là хочешь hai bạn. это, сфотографировать себя покрасивше. Dạ đúng rồi, hai bạn cái luôn ạ. Đứa nào có bạn Class. kéo dài 35 năm ạ. Rồi đây là bạn vượn cấu. Đây là vượn phi lê. Bạn này sống chung với 2 cô luôn ạ. Một cô ở dưới này, một cô ở trên kia đó. Dài và bơi là giỏi ạ. Nhưng mà bạn không bơi, bạn không xuống đây được nhanh đến 25 đến 35 cm nha. Và cân nặng của bạn là 410 g thôi ạ. Rất là nhỏ luôn ha. Tiếp theo phía trước mình là bạn vượn cáo đuôi khoan đến từ Madagascar. Bạn ấy nổi bật với cái đuôi có một trắng đen xen kẽ đó. Rất là đẹp luôn nha. Cái đuôi bạn dài từ 42 đến Это 52 единственное, я поняла, Мадагаскар. Dạ đúng rồi, Madagascar. Да. Bạn này sinh sản là nhiều luôn, một năm có thể bạn sinh đôi một lần luôn đó. Cá thể của bạn này là gồm 17 con trở lên, rất là nhiều luôn ha. Bạn này sống theo chế độ mẫu hệ, là con cái là đầu đàn đó. Cả nhà mình ai ở đây xem một hình là thấy bạn nè. Тигр лежит. Bạn này thì một ngày bạn dành 20 tiếng để nghỉ ngơi rồi, chứ 4
phí đi săn bò thôi nên bảo là nhút nhát luôn. Đây một ngày bọn tôi ăn được 10 kg thịt cả, có thịt heo, thịt trâu, thịt bò, thịt gà thôi. Офигеть, по-моему. À, bạn trong này bạn chỉ biết ăn. Đây nhà các bạn lỗ ngựa đây ạ. Hay lỗ nước dừa nữa đó. Món này là hổ trắng nha. Ở nhà mình chú ý là hai bạn này bạn bị thương là bạn sẽ dùng lửa thái cuối cùng ạ. Sao ạ? Dạ không có đực ạ. Chỉ có thái thôi. Dạ bữa trước con đực thì bây giờ nhỏ luôn. Có thể trưởng thành và có cân nặng là 410g thôi. Và đến từ Nam Mỹ đó. Đó là nhỏ luôn. Снова сувенирный магазин. Стоит, допустим, тигра стоит 590. Такой маленький тигра стоит 190. Типа розовый фламинго, это у нас 320. Ну, честно говоря, вот мы вышли с сафари. Как многие мы читали по отзывам, что здесь сафари самое, ну, в парке самое интересное это сафари. Но мы по нему проехались, мы сравниваем с Ничангом. Мы были в Венперле в Ничанге. И вот пока... Там зоопарк вообще круче. Во-первых, мне непонятно, почему девушка, которая ехала с нами а-ля гид, которая с нами, получается, в лодочке все говорила, она говорила на вьетнамском языке. У тебя в основном интернациональная. Там вьетнамцев разве общался. Обычно говорят на английском языке, но чаще всего это бывает принято так. Либо вообще не говорят. Она Здесь... мне на ухо, я практически оглохла вот на это ухо. Здесь все на вьетнамском. Вьетнамцы там хи-хи-хи-ха-ха. Ни черта непонятно. Я единственное поняла, это Мадагаскар, лемуры. Все. Ну, как бы вот это вот первая фишка. Вторая фишка, конечно, ну ты, получается, едешь с одной стороны, ты другую сторону практически не видишь. Тебе никто не запрещает сесть в лодочку, прокатиться еще раз и сесть уже на другую сторону, на другой стороне посмотреть. Но, опять-таки, вспоминаем сафари, которые там, где ходили мы в Ничанге, там оно огромнейшее и гораздо-гораздо интереснее. Да. И звери гораздо ухоженнее там. Ну, в общем, как-то вот у нас пока от... Ну, пока, в общем, не впечатлило. Да. А какие там были фламинго, настоящие, живые, это невероятно. А здесь какие-то они вот в сафари, вот здесь водном, они какие-то все звери общипанные. Ну, в общем, вот у нас пока такое впечатление. Идем дальше. Локация это получается земля, фольклорная культура, культура фольклора, то есть это какие-то старинные построечки, ремесла, которые были во Вьетнаме там несколько лет назад. Вот, скажем так, такая деревушка. Идем по ней, смотрим, что здесь. Раньше здесь можно купить интересные сувениры. Ну, прогуляемся вот так вот по деревушечке, посмотрим, может, глазик порадуется. У нас такое ощущение, здесь какие-то барабаны стоят. Короче, здесь должен был быть какой-то, может быть, водный театр, судя по всему. Но вот у меня вот такое впечатление, который, по ходу дела, не работает. Вот что меня здесь раздражает, то что здесь все искусственное. Да. Вот цветы искусственные, но здесь много ненатурального. В этом плане в Ничанге все натуральное было. Да. Там все цветы живые. Там лотосы натуральные, там их столько было везде. А здесь вот какое-то все искусственное. Какое-то все, ну я не знаю. Пока меня не впечатлило. Ну кроме вот там вот где... Мы кормили животных. Да, кормили животных и птичник. Все, больше меня пока ничего не впечатлило. Ну вот эти как раз старые постройки. Мне кажется, вот это как имитация рисовых полей. Понимаешь, это не рисовые поля, а чисто как имитация. Имитация чая? Ну, либо имитация чая, не знаю. Обычно на таких склонах чай растет. Ну, а рисовые поля, вспомни, во Вьетнаме есть где-то в высоких горах, там все фотографируются. Да. Вот эти вот, они же тоже такими вот каскадами идут, красивыми. Да. Здесь показаны старинные ремесла, их плетут. А здесь сувениры можно купить, я так предполагаю, которые как раз вот создаются там, где, да, 1600, 1 610 000 стоит это. А вот сумочки какие-то небольшие.
490 тысяч. Вот, да. Причем узор создается непосредственно во время того, как она ткет. Да. Ну, создается, да. Невероятно красиво. Здесь уже другой. Но он, получается, узор примерно такой же. Только в другую. Да. Угу. Ну, красиво. Я как прочитала, что вот умение ткать это показаны станки и умение ткачества народа Чам. И вот непосредственно создание каких-то определенных узоров и работа на этом станке всегда передавалась из поколения в поколение. Можно подняться наверх в дом. И здесь показано, скажем так, плюс-минус то, как раньше жили. Да, быт показан. И большая комната. Кстати, здесь тоже ткачный станок стоит. Класс. Вот пришли, и здесь вырезаны тотемы. Очень своеобразные некоторые тотемы. Далее немножко о постройке. Это дом, стандартный дом, который символизирует матриархат народа Эде. Вот такие дома строились и, ну, как бы для семьи, и потом, да, для многими поколениями. И как только женщина в этой семье выходила замуж, она приводила в эту семью мужчину, и дом расширялся вот туда вот в длину. Вот. Чем больше семья, тем длиннее дом. И каждой семье выделялась отдельная комната, только при условии, что в этой семье появлялись дети. Вот так вот. Пойдешь? Ну иди. Заходим внутрь. На первой здесь часть, это всегда часть гостевая, как прочитала я. Пол выложен из бамбука. Кстати, по нему идешь, он немножко как бы проваливается. Страшновато, честно скажу. Я иду там, где балка, чтобы под моим весом он не провалился. Вот, а дальше уже идут как раз вот комнаты. Жилые. Грустная, сидит, ждет жениха. Ой, прогулка, кстати, карту, по карте посмотреть, какие есть локации. Так поняла, здесь разные дома, разных племен, этнических народов, да. То есть у каждого свой какой-то вот был быт. Ну, логично, конечно. Да, более дорогой, более бедный. Ну да, в зависимости, мне кажется, от расположения. Времени жизни. Да, здесь что у нас? Сейчас прочитаем. Это южный традиционный дом. Да, здесь прям уже дорого-богато. Оу, ого! Это, получается, общая комната, как ну, для встречи гостей. Обеденная. Вау. Причем спальня вот проходная, можно вокруг обойти вот так вот. Я зашла вон там вот и вышла здесь. Ага, kitchen, кухня. Это этой части парка. Мы, получается, были вот здесь, вот ткали ткачество. Вот здесь мы были, как раз вот этот длинный дом я показывала, который матриархат. Сейчас мы находимся вот здесь, вот этот южно-вьетнамский традиционный дом. 33 это у нас 33. Это фольклорная площадь. 38. Это маркет. Сейчас мы, получается, 37. Находимся Саус Дельта регион. Регион Южной Дельты. Ну вот, да, как раз вот где мы были. 36 это у нас Хюе, культура Хюе. Вот она у нас 36 где-то на... 38 это... вот он маркет, получается. Где-то за маркетом будет регион Хюе. Угу. И 35 будет северная дельта. Где-то вон там вот. Это как раз Хюе. Заходим. Не бумажные фонарики, бумажные цветы. Ой.
Красота-то какая. Обалдеть, я так близко никогда его не видела. Получается, видимо, ну, как бы традиционный дом региона Хюе, если я правильно поняла. Угу. А, вот эти подушки, которые вот мы в фильмах видели. Жесткая? Жесткая, это стекло или что-то, или керамика, ты посмотри. Очень красиво. Угу. Здесь традиционная для Вьетнама резьба по дереву показана как. А? Да, пойдем посмотрим. О, Вот да. все видела, а как раз вот помыла, не видела. Класс. А я, кстати, думала, что у них вот эта попочка, это там, где она растет. А это, видимо, попочка, где, может быть, типа как попочка, где цветочек отпал. А там, наверное, что делают традиционное по дереву. Чао. Какая красота. Это все делают из дерева. Вот так вот. Красота. Это же с перламутром. Обалдеть. Очень красиво. Угу. Вот эта деревня вьетнамская с различными ремеслами, традициями Вьетнама, зданиями. Достаточно интересная. Посмотреть, окунуться вот именно в какую-то культуру, старину Вьетнама, это очень интересная фишка. Убранство всех домов, это прям вот настолько интересно, настолько как-то эргономично, ну... А красота-то какая? Какая там мебель вырезана. Резная, да. Да. Не, на самом деле, вот эта вот часть нам локация очень понравилась. Да, прям с большим прям, удовольствием здесь прогулялись, все это посмотрели. Вот. Наверное, после кормления, то есть кормления животных мелких, Да, и вот эта птичник. часть, да, птичник, и вот эта часть пока, наверное, это самое интересное. Лично вот на наш вкус части парка. Идем дальше. Фонарики традиционные. Вот так вот. Здесь купить эти фонарики. Маленький стоит 60, средний 80, а еще побольше 120 и самый большой 135. И идем теперь в сторону уже парка развлечений. Это, так поняла, 4-я финальная часть. Сад, огород. Да, мы на них только хотим посмотреть, трогаем их, а они искусственные. Но вот это вроде настоящие. Да, это настоящие цветочки. Да, это сад. Я угадала. Кто такой растет? Что за огурец? Не знаю. Какие гиганты. Да, гиганты. Ой, какие гиганты растут вообще. Не знаю. А, да, как огурцы. Вон, видишь, огуречные вроде эти. Да хрен поймешь. Ну, очень похоже на огурцы. Но не поймешь, что это. Когда это чудо природы вырастет до пола, как раз вот огурец. И посолить, и для салата порубить, и соседями кормить. В замке получается у нас 4D кино. В парк аттракционов. На чем-нибудь сейчас покатаемся. Какие-то детские машинки, наверное. Но здесь больше детская часть. Сразу попадаем. Вон дамба летает наверху с детишками. А мы идем вон туда, во взрослую часть. Я ей говорю: Сашуль, давай где-нибудь остановимся. Она: Дождя нет. Я сейчас, у меня ребенок выпрыгнет из штанов. Я хочу хотя бы на одной горке прокатиться, пока нет дождя. ну пойдем, веду. Выгуливаю Я ребенка. хочу, на паровозик хочу. Только не заставляем меня с тобой. Я помню, ты проехалась на паровозике в Ничанге. Я потом этот паровозик мне вспоминала полгода еще. У тебя штаны белые, они единственные.
здесь вот я планирую прокатиться. Вот на этой штуке. Народ тут никого. Ну только что она каталась. Может, они кого-то еще дождутся? А, правда. Она поедет одна. Кто-то еще идет. Маленькая девочка, даже если ничего не боится. Я не знаю, куда попала. Флаг ей в руки, перо в задницу и вперед на Новый год. О, впереди камикадзе сели. Бесстрашная. Да, Или бессмертная. бессмертная. Осторожно, прибытие поезда. Супер! Просто огонь! И я бы сказала, что страшно. Немножко потрясывает. Такая вот цепочка тоже в том числе есть. Да, но я помню, как я в Ничанге прокатилась одна на цепочке. Мне так было страшно, что я не готова здесь рискнуть. Скоро здесь будет. Видимо, какой-то картинг, пока еще не работает. Люди отдыхают. Ой, вот здесь что-то наподобие диско-центрифуги. Она вокруг себя и вот вверх-вниз по этой катается. А я хочу попробовать вот сюда сходить. Она, скорее всего, не работает. Возможно, но там могли бы там поставить, чтобы сюда народ пришел. Сейчас дойдем. Тебе повезло, работает. Ну, сама напросилась. Вот что-то я начала очковать. Я тебя предупреждала. Но я же не одна еду. Прикольная штука. Что самое интересное, она, ну, кажется достаточно большой, а по факту она гораздо меньше. Ну, по мне так она гораздо меньше. Страшно в самом начале, когда она поднимается немножко наверх и резко уходит вниз. Мне было страшно за ноги, я сейчас ногами просто это, по земле. Но я, конечно, понимаю, что там все предусмотрено. Но у меня-то ноги длинные, а вдруг они под мои ноги тут не предусмотрели. А так прикольная штука. Еще здесь вот такая вот горка есть. Вот сейчас они сядут на свои круги и поедут. В целом мы сделали круг почета, обошли весь парк и вышли к нашей начальной точке. В общем-то, так как мы весь парк обошли, можем сделать вывод про парк Винвандерс Намхоян и про наше его посещение. Возможно, сказалось отсутствие людей, возможно, какой-то другой фактор. Но парк меньше, кстати, по размерам, В разы чем меньше. парк в Ничанге. И, ну, я на самом деле читала в отзывах про этот парк, что те, кто видели парк в Ничанге либо на Фукуоке, скорее всего, будут немножко разочарованы этим парком. Вот мы и разочарованы. Ну, я бы не сказала, что мы прям вообще разочарованы, но если сравнивать, он проигрывает двум другим паркам, очень которые вот проигрывает. самые известные. Поэтому, если вы все-таки в Дананге находитесь, либо находитесь в Хояне, доехать можно, но, насколько я знаю, вход в парк после 3 стоит дешевле.
А я, так как, в общем-то, многие горки работают до 5:30, другие локации, там тот же самый зоопарк, по-моему, работает до 4:30. В общем-то, сначала там прийти покататься на водном сафари, потом пойти покататься на горках. Горок здесь не так много. Я думаю, если ради экономии, можно спокойно зайти в парк после 3 часов дня, заплатить меньше, и по времени вы не потратите так много времени, чтобы все здесь обойти, потому что территория не такая уж и большая. Маленький, небольшой. Да, опять-таки, мы сравниваем с парком, который находится в Ничанг. Стоит ли сюда приехать на целый день? Точно не стоит. Здесь делать, нечего, скажем честно. Приехать покататься на горках, посмотреть на зверей, если вы находитесь в этом городе и вам нужно занять день чем-то, да, конечно, как такая небольшая развлекаловка стоит. Но не стоит этому парку отдавать какие-то большое количество времени. Даже большие надежды. Да. Вот. Если вы будете сюда ехать с какими-то огромными надеждами, скорее всего, Разочаруетесь. Да, это ваших надежд этот парк не оправдает. Но это лично наше мнение, возможно, у вас мнение будет иное, и оно может быть отлично от нашего мнения. Мы не говорим, что мы верховные решатели какого-то конкретного мнения, но как есть, так есть. Ну, по мне, мне сюда вернуться не хочется. Если в Ничанге, в Винперл, мне очень хотелось вернуться, и даже там в гостинице переночевать и отдать 2 дня, чтобы посмотреть все, то здесь такого нет. Я как сказала, это, в общем-то, только наше мнение. Возможно, ваше мнение будет отличаться. В общем, мы поехали обратно в Дананг. Поэтому на этом с вами прощаемся. Как обычно, желаем крепчайшего здоровья И хорошего настроения. Как вы знаете, хорошее настроение мы всегда создаем себе сами. Пока-пока! С нами мечта в сердце зажжется, а печали и заботы уйдут далеко, и мир как книга развернется.